Madam, shall we start? Okay. So, my dear friends, yesterday and day before yesterday, we have discussed the three important phytohormones, namely auxin, cytokinin, gibberellins. We are clearly discussed about the Sir, good evening. phytohormones. Madam, good evening. May I start with your permission? Okay, sir, carry on. Right. So, along with that three phytohormones, the previous three hormones are growth promoting hormones. Earlier class we have clearly discussed with the growth promoting phytohormones. The major growth promoting phytohormones are auxins, cytokines, and gibberellins. But today we are going to discuss about the growth inhibitors, which is also responsible for the survival of the plants' growth and control of the growth and development in plants. So that's why. So today we are going to discuss about the another type of phytohormone. It is quite differ from different other phytohormones. Why? Because ethylene, it is a gaseous phytohormone. Remaining they are liquid phytohormones. Ethylene is only itself a gaseous phytohormone. The chemical name of this phytohormone, that is acetylene. The chemical formula of this ethylene is C2H4. Okay, is a single hormonal substance which exists in the nature as a gas. It is only one gaseous phytohormone in the entire plant world, my dear friends. And it is also only hydrocarbon with a pronounced effect on plant growth and development. And ethylene is an illuminating gas used to light street lamps in the late 1880s, was identified as a substance responsible for the premature defoliation and stunted growth observed in the plants located around street gas lights. సో మనం ముఖ్యంగా ఈ వాడకట్లో అంటే స్ట్రీట్స్ లో వీధుల్లో ఈ మనకు ఫలవంతమైనటువంటి ఆకులు కాకుండా పరిపక్వ ఆకులు కాకుండా యంగర్ లీవ్స్ ఆర్ దే కెన్ గోయింగ్ టు ఫైల్ డౌన్ దట్ వీ కెన్ కాల్ దట్ ప్రీమేచ్యూర్ డిఫోలియేషన్. పత్రాలు రాలిపోవడానికి గమనించారు. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం దే ఆర్ అబ్జర్వ్ ది స్టంటెడ్ గ్రోత్, అంటే పొట్టిగా ఉన్నాయన్నమాట, పొడుగు పెరగలేవు అనమాట అరౌండ్ ది స్ట్రీట్ గ్యాస్ లైట్స్, అక్కడ ఉండేటువంటి ప్రాంతంలో. అరే ఎందుకు ఈ విధంగా జరిగింది, హౌ ఇట్ అక్కర్స్ అని మన వాళ్ళు పరిశోధన మొదలు పెట్టారు. అండ్ వేర్ ఇట్ హ్యాస్ ప్రొడ్యూస్డ్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫ్రమ్ వన్ విచ్ పార్ట్ టు ది అనదర్ ప్లాంట్. మనం ఇది చూసినట్లయితే generally ethylene is produced in all plant tissue, often as a response to stress such as drought condition, flooding, మెకానికల్ ప్రెషర్, ఇంజ్యూరీ ఆర్ ఇన్ఫెక్షన్. ఎక్కడైతే మొక్కకు ఒత్తిడికి గురవుతుందో, ఒత్తిడికి గురైనటువంటి మొక్క యొక్క భాగం దగ్గర కానీ, వూండ్ చేసినటువంటి గాయమైనటువంటి ఇన్ఫెక్షన్ అయినటువంటి ఏరియా దగ్గర కానీ, అట్ ద సేమ్ టైం ద స్ట్రెస్ కండిషన్స్ లైక్ డ్రాట్ కండిషన్స్, అంటే జలాభావ పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు కానీ, ఫ్లడింగ్ వరదలు వచ్చినప్పుడు కానీ, యాంత్రిక ఆఘాతాలు మెకానికల్ ప్రెషర్స్ వచ్చినప్పుడు కానీ, due to the cause of environmental factors, ethylene is produced inside the plant tissues during stress conditions. And ethylene production is often stimulated by auxin, even though auxin is held responsible for the stimulate the ethylene production. Meristematic regions and senescing tissues, especially fruits, are rich source of the ethylene gas. మరి ethylene gas ఎక్కువ మొత్తంలో ఎక్కడ ఉంటుందని మనం తీసుకున్నప్పుడు ముఖ్యంగా ఫ్రూట్స్, రైపనింగ్ ఫ్రూట్ ఏరియాలో కానీ, ముఖ్యంగా ఫ్రూట్స్ కు సంబంధించినటువంటి భాగంలో ఇది గ్యాసెస్ సబ్స్టెన్స్ గా ఉండడాన్ని మనం గమనించవచ్చు. నోట్స్ జనరలీ ప్రొడ్యూస్ మోర్ ఇథైలిన్ దాన్ ఇంటర్ నోట్స్. మన కనుమధ్యమాల కంటే కనుపుల భాగంలో నోట్స్ రీజియన్ గెడల భాగంలో ది ఇథైలిన్ గ్యాస్ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఎక్కువ మొత్తంలో అని చెప్పుకోవచ్చు. దెన్ ఇథైలిన్ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ మిథియోనైన్. మనం చెప్పుకున్నాం ట్రిప్టోఫాన్ ఎస్టర్డే, డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే. ఆక్సిన్ ఈజ్ a precursor of the auxin is tryptophan. It is a amino acid, whereas like that methionine is a amino acid. It is a precursor of the production of the ethylene phytohormone. అక్కడ అర్థమైందా? ఆక్సిన్ ప్రొడ్యూస్ కావడానికి ట్రిప్టోఫాన్ అనే అమైనో ఆమ్లం ఏ విధంగా అయితే పనిచేస్తుందో, మిథియోనైన్ అనేటువంటి అమైనో ఆమ్లం ఈ ఇథైలిన్ ప్రొడక్షన్ కి తోడ్పడుతుంది. ఈ మిథియోనైన్ ఇట్ ఈస్ a sulfur containing amino acid.
and also lipotrophic amino acid. Lipotropic compounds are those that help catalyze the breakdown of fat during metabolism in the body. దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే లైపోట్రోపిక్ అమైనో యాసిడ్ అంటాం. అంటే మనకు ఫ్యాట్ మనకు విచ్ఛిన్నకర చర్యలు అంటే ఫ్యాట్ కెటబలైజింగ్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఆన్ ఫ్యాట్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. వీటికి సంబంధించి అందుకే వీటిని లైపోట్రోఫిక్ అమైనో యాసిడ్ అని చెప్పుకుంటాం. మిథియోనైన్ ఎట్ ద సేమ్ టైం ఇట్ ఈస్ సల్ఫర్ కంటైనింగ్ మిథియోనైన్ ఇట్ ఈస్ ఏ సల్ఫర్ కంటైనింగ్ అమైనో యాసిడ్ అండ్ ఆల్సో లైపోట్రోపిక్ అమైనో యాసిడ్ అని చెప్తాం. మరి ఇది ఏ విధంగా రవాణా చెందుతుంది? హౌ ఇట్ కెన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్. జనరల్లీ ఇథైలిన్ ట్రావెల్స్ త్రూ ద ప్లాంట్ వయా డిఫ్యూజన్ ఫ్రమ్ సెల్ టు సెల్. ఇవి జనరల్ నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం, ఆక్సిన్స్ కానీ సైటోకైనిన్స్ కానీ జిబ్రెలిక్ యాసిడ్స్ కానీ దే ఆర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ త్రూ కాంప్లెక్స్ టిష్యూ ఆర్ కండక్టివ్ టిష్యూ లైక్ జైలం అండ్ ఫ్లోయమ్ అని మనం చెప్పుకుంటాం. బట్ వేరాస్ అవర్ ఇథైలిన్ కెన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ త్రూ సెల్ టు సెల్ త్రూ డిఫ్యూజన్, విసరణ పద్ధతి ద్వారా జరుగుతుంది అనమాట. సిన్స్ ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్ ఇన్ ఆల్ టిష్యూస్, ఇట్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఈజ్ నాట్ నార్మల్లీ నెసెసరీ ఫర్ ఎనీ ఎఫెక్ట్ టు బి రియలైజ్డ్. కాబట్టి ప్రతి టిష్యూలో ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కాబట్టి స్పెసిఫిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కావాలని ఏం లేదు. ఈవెన్ దో డిఫ్యూజన్ మెథడ్ ఈస్ దే కెన్ ఫాలో ఫ్రమ్ వన్ సెల్ టు అనదర్ సెల్ త్రూ డిఫ్యూజన్. సో దిస్ ఈస్ ది కెమికల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది ఇథైలిన్, ఎసిటలిన్ ఆర్ C2H4. మనకు ఈ ఫ్రూట్ రైపెనింగ్ తోడ్పడేటువంటి ఫైటోహార్మోన్ కాబట్టి ఈ స్లైడ్లో మనం గమనిస్తున్నాం. దెన్ వాట్ ఆర్ ద డెవలప్మెంటల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ది ఇథైలిన్? ఇథైలిన్కి సంబంధించినటువంటి డెవలప్మెంట్ ఎఫెక్ట్ ఏంటి? సో మచ్ మోర్ ఆఫ్ అవర్ నాలెడ్జ్ ఆన్ ఇథైలిన్ యాక్టివిటీ comes from exposing plant tissues and organs with ethylene is enclosed containers. Since the development of ఇథెఫాన్, దీన్ని మనం ఇథెఫాన్ రూపంలో బయట కమర్షియల్గా ఇథెఫాన్ అనే రూపంలో లభ్యమవుతుంది కమర్షియల్గా. మనకు ఈ పెస్టిసైడ్ షాపుల్లో కానీ లేదా సర్జికల్ షాపుల్లో కానీ ఇథైలిన్ మనకు కావాలనుకున్నప్పుడు ఇథెఫాన్ రూపంలో మనకు లభ్యమవుతుంది అనమాట. 2-క్లోరో దీన్ని ఇథైల్ పాస్పోనిక్ యాసిడ్ గా మనం కెమికల్గా మనం పిలిచాం ఇథెఫాన్ రూపంలో. ఇథైలిన్ అప్లికేబుల్ ఈజ్ గ్రేట్లీ సింప్లిఫైడ్ బికాస్ ఇథెఫాన్ ఈజ్ అప్లైడ్ యాజ్ ఎన్ ఆక్వస్ స్ప్రే, అంటే నీళ్ళతో కలిపి మనం స్ప్రే చేయవచ్చు అనమాట వీటిని ఈ ఇథెఫాన్. అండ్ ఈజ్ అబ్జర్వ్ ఇన్ టు ప్లాంట్ టిష్యూస్, మొక్కల యొక్క కణాలు వాటిని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ రిమెంబర్ ఇట్ ఈస్ డీకంపోజ్ దేర్ టు రిలీజ్ ఇథైలిన్ గ్యాస్, క్లోరైడ్ అండ్ ఫాస్ఫేట్ అయన్స్. మనకి ఇవి డీకంపోజ్ కావడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఫ్రూట్ రైపెనింగ్, సెనెసెన్స్ అండ్ అబ్సిషన్. దీస్ ఆర్ ద 3 important developmental aspects are the physiological functions of the ethylene. Ethylene promotes fruit ripening, senescence and abscission. Abscission it is a layer which is responsible for the fall down or defoliation or even though the fall down of the younger leaves, even though the other fruits also. Okay. And then fruit ripening, ఫలాలు తొందరగా పక్వానికి రావడంలో తోడ్పడుతుంది. Leaf abscission, even though ethylene is generally present in plant tissues, auxins produced by the leaf or fruit reduce the sensitivity to ethylene of abscission zone cells in leaves and fruits. As auxin levels decline, ఎప్పుడైతే ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గిపోతాయో అబ్సిషన్ జోన్ సెల్స్ బికమ్ మోర్ సెన్సిటివ్ టు ఇథైలిన్ అండ్ దెన్ ప్రొడక్షన్ సెల్యులేజెస్, an enzyme breakdown cellulose increases. Cellulase is weaken wall connection and the weight of the leaf or fruit is enough to allow the leaf or fruit going to fall down from the plant. కాబట్టి మనకు లీఫ్ అబ్సిషన్ కానీ అదేవిధంగా ఫ్రూట్స్ కానీ లీవ్స్ కానీ ఫాల్ డౌన్ కావడంలో ఇథైలిన్ అనేటువంటిది తోడ్పడుతుంది. నెక్స్ట్ ఫ్లవరింగ్, పుష్పోత్పత్తి. మనకు తెలుసు జిబ్బర్లిన్కి సంబంధించి మనం చెప్పుకున్నప్పుడు కానీ ఆక్సిన్కి సంబంధించి మనం చెప్పుకున్నప్పుడు కాబట్టి ఫ్లవర్ ఇండక్షన్లో మనకు తోడ్పడుతుంది. బోల్టింగ్ అని మనం చెప్పుకున్నాం. బిఫోర్ ఫ్లవరింగ్ ఇంటర్నోడ్స్ ఆర్ ఇంక్రీజ్డ్ డ్యూ టు ది కాజ్ ఆఫ్ ది సెల్ ఎక్స్పాన్షన్ బై ది జిబ్బర్లిక్ యాసిడ్ ఇంపాక్ట్. ఇక్కడ ఏమని చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఫ్లవరింగ్ కి సంబంధించి ఇథైలిన్ ప్రమోట్ ద ఫ్లవరింగ్ ఇన్ పైనాపిల్స్, బనానాస్, కామోజస్ అంటాం మనం. బట్ కెన్ డిలే ఫ్లవరింగ్ ఇన్ సమ్ ప్రూనస్ స్పీసెస్, ప్రూనస్ సంబంధించినటువంటి మొక్కల్లో కానీ పైనాపిల్స్ లో కానీ మనకు ఫ్లవరింగ్ ను ప్రమోట్ చేస్తాయి.
Ethefan, the chemical name, the commercially it is available in the market. It is Ethefan. It can apply through water. నీళ్ళలో కలిపి మనం స్ప్రే చేయొచ్చు. It can application on the peach, that is Prunus persica. వేస్ట్ పాడు. Any doubt? ఓకే. సో ప్రూనస్, వీటినే మనం ఏమంటాం అంటే, ఈ ప్రూనస్ కి సంబంధించినటువంటి మొక్కల యొక్క ఏది కామన్ గా మనం పిలిచేటువంటి నేమ్ ఏంటంటే పీచ్. ఓకే. ఈవెన్ దో ద చెరీస్, ప్రూనస్ ఏవియం అంటాం మనం, చెరీ ప్లాంట్స్. ఈ చెరీ ఫ్రూట్స్ కు సంబంధించి మేజర్ గా ఫ్లవర్స్ ఇంజెక్షన్ చేయడంలో ఈ మనకు మిథైలిన్ అనేటువంటి తోడ్పడుతుంది. ఇన్ ద ఫాల్ at approximately 50% of leaf fall, flowering is delayed in the following spring by as much as 14 days. This fall application of Ethefan also increases the cold tolerance of peach flower birds by reducing the size and water content and increasing the sugar content of the pistil. Ethefan promotes female flower formation in many crops. అంటే ఇక్కడ మనం చెప్పుకోవచ్చు ఫీమేల్ ఫ్లవర్ ఫార్మేషన్ by the auxin, generally in Cucurbidaceae family members, cucumbers, Cucumis sativa, Cucumis melo, watermelon అని మనం చెప్పుకున్నాం, చూసినారా? సో in that plants, auxins are responsible for the promoting of the induction of the female flowers. Like that, in the same manner, some majority of the plants, Ethefan is nothing but ethylene. Ethylene or Ethefan is also responsible for the promoting of the female flower production, female flower formation of the number of plants. Then ఎపినాస్టీ, మనకు తెలుసు ఎపినాస్టీ అంటే అర్థం ఏంటంటే, ఎప్పుడైతే మన వాటర్ ఎక్కువ మనం పోసేటువంటి క్రమంలో, ముఖ్యంగా మన రూఫ్ గార్డెన్స్ కానీ వర్టికల్ గార్డెన్స్ కానీ మనం చూస్తూ ఉంటాం. మన ఇళ్ల పైన కానీ మన ఇళ్లలో మన పోర్టికోలో కానీ మనకు ఏదైతే ఇవాళ ఇండోర్ ప్లాంట్స్ అని మనం చెప్పుకుంటాం. మనకేం పని ఉండదు. కొద్దిమంది ఇంట్లో ఉండేటువంటి హోమ్ మేకర్స్ ఉంటారు. మా మేడం లాంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, పోసిన చెట్టుకే నీళ్లు పోస్తారు అనమాట. ఇట్లా నీళ్ళు ఎక్కువ పోసేటువంటి క్రమంలో ఎక్సెసివ్ వాటరింగ్ ఆఫ్ ది హౌస్ ప్లాంట్స్ ఈజ్ ఏ కామన్ మెలడీ లీడ్స్ టు ది ఇథైలిన్ ప్రొడక్షన్ బై ది ప్లాంట్స్ దట్ ఇండ్యూస్ ఎపినాస్టీ. దాన్ని ఏమంటామంటే, ఎపినాస్ట్ అంటే డౌన్వర్డ్ బెండింగ్ ఆర్ డ్రూపింగ్ ఆఫ్ లీవ్స్ పత్రాలు అనేటువంటి కిందికి వంగిపోతాయి అనమాట. దాన్ని మనం ఎపినాస్టీ అంటాం. అంటే ఎక్కువ మొత్తంలో పెరగడం వల్ల కిందికి పత్రాలు వంగిపోతాయి అనమాట. అంటే మనకు వాటి పీటియోల్స్, పత్ర వృంతాలు, పీటియోల్స్ అనేటువంటి ఎక్కువ మొత్తంలో పెరిగి లీఫ్ బ్లేడ్స్ అనేటువంటి కిందికి వంగిపోతాయి అనమాట, డ్యూ టు ది కాజ్ ఆఫ్ వాటరింగ్ ఆఫ్ ది ఎక్సెసివ్ వాటరింగ్ ఇన్ ది హౌస్ ప్లాంట్స్. ఓకే. Then caretakers often see this drooping as a sign of water stress and proceeds to water the plant even more. వాటికి ఎక్కువ మొత్తంలో అయినాయని గుర్తించడం జరుగుతుంది. Then ethylene triple response. My dear friends, remember, in the entire plant world, triple response is only held responsible by the ethylene only. Ethylene మాత్రమే ఈ ట్రిపుల్ రెస్పాన్స్ చూపిస్తుంది. దీన్ని 3 అనుక్రియ అంటారు. 3 అనుక్రియ. దీనిలో మనం ఏమవుతుంది అంటే, మెయిన్గా పైసమ్ సెట్ పీ ప్లాంట్ మనకు తెలుసు. వీటికి సంబంధించినటువంటి సీడ్లింగ్ ట్రీట్ చేసినప్పుడు, ఇథైలిన్ ట్రీట్మెంట్ చేసినప్పుడు, అందులో మనకు ఈ ఇథైలిన్ అనేటువంటిది ఏం చేస్తుంది అంటే ట్రిపుల్ రెస్పాన్స్ అవుతుంది. ఏంటిదంటే అది, నెంబర్ 1, గ్రేట్లీ షార్ట్ అండ్ ఇంటర్నోడ్స్, ఇంక్రీజ్ స్టెమ్ డయామీటర్, ఏ ల్యాక్ ఆఫ్ నార్మల్ గ్రావిట్రోపిక్ రెస్పాన్సెస్. ఇవి మనకు ఈ ఎక్స్పోజర్ అనేటువంటిది చేసినప్పుడు ఇవన్నీ ప్రమోట్ చేయడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. దెన్ థిగ్మోట్రోపిజం అంటే అర్థం ఏంటిదంటే, దీన్ని మనం టచ్ సెన్సేషన్ అంటాం. ఆధారానికి ఆనుకొని తిరుగుడు తీగలు చుట్టూ పెరుగుతూ ఉంటాయి. దొడ్డు కాండాల చుట్టూ కానీ అక్కడ ఉండేటువంటి కంచెల భాగానికి కానీ ఇట్లా చుట్టుకొని తిరుగుతుంటాయి అనమాట. తిరుగుడు తీగలు అంటారు వాటి. థిగ్మోట్రోపిజం అంటాం మనం. ఈ థిగ్మోట్రోపిక్ రెస్పాన్సెస్ ను ఎక్కువగా ఈ ప్రమోట్ చేసేది ఏంటిదంటే మనకు ఈ ఇథైలిన్ హార్మోన్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దెన్ రూట్ గ్రోత్. ఇథైలిన్ stimulate auxin biosynthesis and transport towards the root elongation zone, where it leads to the inhibition of cell elongation, thus resulting in reduced root growth. మనకు ఏంటంటే ఈ రూట్ గ్రోత్ కు సంబంధించి మనం తీసుకున్నప్పుడు ఇథైలిన్ ఏం చేస్తుందంటే, తక్కువ మొత్తంలో ఉన్నప్పుడు అంటే లోయర్ కాన్సన్ట్రేషన్ లో రూట్ అనేటువంటి జియోట్రోపిక్ మూవ్మెంట్ అంటే భూమి ఆకర్షణ దిశలో పెరుగుతుంది. బట్ ఇథైలిన్ దానికి ఏం చేస్తుందంటే, ఎక్కువ మొత్తంలో మనకు ఆక్సిన్స్ అనేటువంటివి ప్రమోట్ చేయడం వల్ల, అక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే
ఆ ఇలాంగేషన్ జోన్కి వెళ్ళిపోయి ఆ సెల్ ఇలాంగేషన్ ఆపివేస్తుంది. దెన్ ఆటోమేటికలీ రెడ్యూస్డ్ రూట్ గ్రోత్ అనేటువంటిది మనం గమనించవచ్చు. దెన్ సీడ్ జర్మినేషన్ అండ్ బర్డ్ స్ప్రౌటింగ్, వీటికి సంబంధించి కూడా మనకు ఈ ఇథైలిన్ అనేటువంటిది మనకు ప్రభావం చూపుతుంది అనమాట. స్టిమ్యులేషన్ ఆఫ్ జర్మినేషన్ ఇన్ సీరియల్స్ అండ్ పీనట్స్, స్ప్రౌటింగ్ ఇన్ పొటాటోస్ అండ్ బల్బ్ క్రాప్స్ ఈజ్ ఆల్సో అట్రిబ్యూటెడ్ బై ఇథైలిన్ యాక్షన్. మనకు మేజర్గా ఈ బర్డ్ గ్రోత్ కు సంబంధించి కానీ బర్డ్ స్ప్రౌటింగ్ ఏదైతే మొలకలు రావడంలో, విత్తనాల నుంచి మొలకలు రావడంలో కూడా ఇథైలిన్ యాక్షన్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. అంటే విత్తనం మొలకెత్తడం, మొలకలు పెరిగి మనకు స్ప్రౌట్స్ ఎక్కువ మొత్తంలో వేగంగా పెరిగి మనకు సాప్లింగ్స్ కావడంలో ఈ ఇథైలిన్ అనేటువంటిది ప్రమోట్ చేస్తుంది. దెన్ ఫ్రూట్ రైపెనింగ్, మనకు ఫలాలు తొందరగా పక్వానికి రావాలంటే ఇథైలిన్ కావాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి, సింపుల్. అందుకే దీన్ని ఇథైలిన్ ఫ్రూట్ రైపెనింగ్ హార్మోన్ అని కూడా మనం పిలుస్తాం. కామన్లీ వీ కెన్ కాల్డ్ యాజ్ ఇథైలిన్ ఈజ్ ఏ ఫ్రూట్ రైపెనింగ్ హార్మోన్. ఇట్ ఈస్ ఏ గ్యాసియస్ హార్మోన్, ఫ్రూట్ రైపెనింగ్ హార్మోన్ గా మనం చెప్పుకోవడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. దెన్ కంట్రోలింగ్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ఇథైలిన్ ఈజ్ క్రూషియల్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ రెగ్యులేటింగ్ ద పోస్ట్ హార్వెస్టింగ్ ఫిజియాలజీ ఆఫ్ హార్టికల్చర్ క్రాప్స్. ఇథైలిన్ ఎన్హాన్స్ రైపెనింగ్ ఇన్ క్లైమాటిక్ ఫ్రూట్స్, అంటే ఫలాలు పక్వ దశకు వచ్చినప్పటికీ శ్వాసక్రియ రేటు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. దాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం అంటే క్లైమాటిక్ ఫ్రూట్స్ అంటాం. అంటే ఇంక్రీజింగ్ ఆఫ్ ది రెస్పిరేషన్ రేట్ వీ కెన్ కాల్డ్ యాజ్ దెన్ క్లైమాటిక్ ఫ్రూట్స్ అని మనం చెప్పుకుంటాం అనమాట. అందుకే మనం ఏం చేస్తామంటే జనరల్గా ఒక అన్రైపెడ్ ఫ్రూట్ కు గాయం చేసి ఆ ఫలాల మధ్యలో పడేస్తే ఆ ఫలం తొందరగా ఇథైలిన్ ప్రొడ్యూస్ చేసి ఇతర ఫలాలు తొందరగా పక్వానికి రావడంలో తోడ్పడుతుంది. అందుకే మీరు ఎప్పుడైనా ఈ ఫ్రూట్ వెండర్స్ మీరు గమనిస్తే గాయమైన ఫలాలను కానీ మెత్తగా ఉన్న ఫలాలు తీసివేస్తారు ఎక్కువ కాలం మనగడానికి. ఎందుకు? తొందరగా పక్వానికి వస్తే కులిపోతాయి. అందుకే మనం ఏం చేస్తామంటే తొందర పక్వానికి వస్తే తినొచ్చని మనం ఏం చేస్తాం, అందులో ఈ ఇథైలిన్ ఆర్టిఫిషియల్ గా తీసుకొచ్చి వేస్తాం. లేదంటే బయట దొరికే ఈ కార్బైడ్ అనేటువంటిది అత్యంత ప్రమాదం. ఈ మ్యాంగోస్ ను ఇప్పుడు మనకు వచ్చేది మార్చి ఏప్రిల్లో ఈ మనకు మ్యాంగోస్ వస్తాయి. మ్యాంగోను ఫ్రైడ్ ఫ్రూట్ ఆఫ్ ఇండియా అని పిలుస్తాం. భారతదేశం గర్వించదగ్గ ఫలం అని పిలుస్తాం. భారతదేశం గర్వించదగ్గ ఫలం అని దేని పిలుస్తాం? ఈ మ్యాంగోను పిలవడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. మ్యాంగో ఫ్రైడ్ ఫ్రూట్ ఆఫ్ ఇండియా, మ్యాంగోను. అర్థమవుతుందా? ఈ అదే కస్టర్డ్ ను పేదవాడి యాపిల్ అని పిలుస్తాం. కస్టర్డ్, అది మన కస్టర్డ్ యాపిల్. ఏది దాన్ని మనం ఏమంటాం? సీతాఫలాన్ని. సీతాఫలం ఎక్కువగా ఈ మనకు పాలమూరు జిల్లాలో ఎక్కువ మొత్తం పెరుగుతాయి. సీతాఫలాలకు ప్రసిద్ధి ఏంటంటే పాలమూరు జిల్లా. అది ఒకప్పుడు వెనుకబడిన జిల్లా అని పిలుస్తారు, ఇప్పుడు కాదులే. ఎందుకంటే ఇందులో మళ్ళా ఏది ఆ గద్వాల మహారాణి ఉంది, మళ్ళీ కోప్పడతారు, జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అయితే ఆ మహబూబ్ నగర్ జిల్లా, పాలమూరు జిల్లాగా పిలిచేటువంటి ఆ ప్రాంతంలో కస్టర్డ్ ఆపిల్స్ ఎక్కువ మొత్తంలో మనకు ఏది పెరుగుతాయి అన్నమాట. ఈ మ్యాంగోస్ కానీ ఇవి మనకు ఈ ఫ్రూట్స్ రైపెనింగ్ అవడంలో ఈ ఇథైలిన్ అనేటువంటిది ఎక్కువ తోడ్పడుతుంది. దెన్ ఇథైలిన్ ఎన్హాన్స్ రైపెనింగ్ క్లైమాటిక్ ఫ్రూట్స్ దట్ ఆర్ హార్వెస్టెడ్ మెచ్యూర్ బట్ నాట్ రైప్ సచ్ as బనానా, యాపిల్, పియర్, క్వైన్స్, కివి ఫ్రూట్స్, అవకాడో, ఓకే, పెర్సిమన్, ఇలాంటి ఫ్రూట్స్ అన్నిట్లో కూడా మనకు ప్రత్యేకించి బట్ నాట్ రైప్, వీటిలో అవి రైప్ చేయవనేటువంటిది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? దెన్ లేటెక్స్ ఫ్లో, తెలుసా? లేటెక్స్ అనేటువంటిది ఇట్ ఈస్ ఏ మనకు సెకండరీ మెటబోలైట్. ఇట్ ఈస్ ఏ సెకండరీ మెటబోలైట్ విచ్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ మెటబోలైట్, ఇంపార్టెంట్ biochemical compound in Apocynaceae family members and the Asclepiadaceae family members, okay, Euphorbiaceae family members. వీటి లోపల మనకు ఎక్కువ మొత్తంలో ఈ లేటెక్స్ అనేటువంటిది పాల రూపంలో కానీ నీళ్ళ రూపంలో కానీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అనమాట. అంటే మిల్కీ లేటెక్స్ ఉంటుంది, వాటరీ లేటెక్స్ ఉంటుంది అంటారు. లాటిసిఫెరస్ టిష్యూ ఈస్ హెల్డ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ది సెక్రేషన్ ఆఫ్ లేటెక్స్. దీస్ లేటెక్స్ ఈస్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ మేకింగ్ ఆఫ్ ది రబ్బర్. The rubber again classified into para rubber and Indian rubber. You know, Hevea brasiliensis we can call as para rubbers. Picus elastica we can call as Indian rubber. గుర్తుపెట్టుకోండి, పైకస్ ఎలాస్టిక్ అని ఇండియన్ రబ్బర్ అని పిలుస్తారు. హివియా బ్రెజిలియన్సిస్ రబ్బర్ చెట్టు అంటాం కదా, రబ్బర్ చెట్టు. ఈ రబ్బర్ ట్రీకి సంబంధించి హివియా బ్రెజిలియన్సిస్ ను మనం పారా రబ్బర్ అని మనం పిలుస్తాం అనమాట. వీటికి సంబంధించి బై డిలేయింగ్ ద హీలింగ్ ఆఫ్ ట్యాపింగ్ వుడ్స్, మనకు వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కేరళ ప్రాంతం మీరు వెళ్ళినట్లయితే, ఎప్పుడైనా మీరు కేరళకి వెళ్ళినప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ మనకు ఈ జనవరి ప్రాంతంలో ఎక్కువగా మా మిత్రుడు శ్రవణ్ కుమార్ అయితే ప్రతి సంవత్సరం ఏం చేస్తారంటే ఎక్కడ పోతాడు? కేరళ అయ్యప్ప స్వామి దీక్ష తీసుకొని పోతాడు. ఆ కేరళ ప్రాంతానికి వెళ్ళేటువంటి క్రమంలో ఈ రబ్బర్ చెట్లు అనేటువంటి చాలా పొడుగుగా పెరుగుతాయి అనమాట. దానికి చుట్టూ ఏం చేస్తారంటే ఈ ఘాట్లు పెడతారనమాట, ఒక రౌండ్గా. ఘాటు పెట్టడం వల్ల ఆ వూండ్ అనేటువంటిది తొందరగా హీలింగ్ అయితే ఈ లేటెక్స్ రాదు.
కాబట్టి ఆ లేటెక్స్ ఎక్కువ మొత్తంలో మనకు సెక్రెట్ కావాలంటే ఆ గాయం మానకూడదు. అప్పుడు దాని నుంచి ఎక్కువ మొత్తంలో లేటెక్స్ రావడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది డ్యూ టు ది అప్లయింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఇథైలిన్ ఫైటో హార్మోన్. ఐ క్లియర్? ఆర్ యూ ఫాలో మై క్లాస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్? అర్థమవుతుందా? ఒక్కరు మాట్లాడండి మిత్రమా. Yes, sir. భయంకరమైన నిశ్శబ్దం ఉందిరా భయ్, భయం వేస్తుంది నాకు. ఓకేనా? ఉన్నారా? Yes, sir. Yes, sir. వెరీ గుడ్ అమ్మా, ఇప్పుడు సంబరం వేసింది మిత్రమా. దెన్ రిమెంబర్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఈవెన్ దో ఇథైలిన్ ది ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది సెక్రేషన్ ఆఫ్ ది లేటెక్స్ అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం ఈ లేటెక్స్ నుంచి మనకు తెలుసా ఈ టైర్లు, ఈ సింథటిక్ టైర్స్ తయారు కావాలన్నా, చెప్పులు అంటే మీన్స్ ఈ మనం వేసుకునేటువంటి ఈ మనకు ఈ స్లిప్పర్స్ కానీ, అదేవిధంగా మనం వాడేటువంటి మన ఏది వెంట్రుకలు వేసుకునేటువంటి రబ్బర్ కానీ ఉంది కదా, ఇవన్నీ కూడా మనకు లేటెక్స్ నుంచే తయారవుతాయి. గుర్తుపెట్టుకోండి, రబ్బర్, మనం చిన్నపిల్లలు వాడేటువంటి ఎరేజర్ కూడా ఈ లేటెక్స్ నుంచే అవుతుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, అర్థమవుతుందా? కాబట్టి లేటెక్స్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాంపౌండ్ ఇన్ ప్రజెంట్ సినారియో. అంతే, వాటికి సింథటిక్ గా కెమికల్స్ కలిపి సింథటిక్ ఎక్కువ తయారు చేస్తున్నారు. కానీ ఈవెన్ దో లేటెక్స్ అనేటువంటిది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏది మనకు ఈ కమర్షియల్ ఆస్పెక్ట్ లో తీసుకున్నట్లయితే కేరళ ప్రాంతంలో ఎక్కువగా రబ్బర్ చెట్లు ఎక్కువ పెరుగుతాయి. దెన్ స్టిమ్యులేషన్ అండ్ థిక్కెనింగ్ మనకి ఏం చేస్తుంది అంటే, గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు కొన్ని కొన్ని రోజులలో చెట్టు ఏం చేస్తుందంటే ఈ సన్నగా ఉంటుంది కాండం, ఇంకా కొన్ని రోజుల వరకు ఏమవుతుంది, కాండం చుట్టుకొలతలో లావెక్కుతుంది అనమాట. అర్థమవుతుందా? జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ది ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఇథైలిన్. అర్థమవుతుందా? స్టెమ్ పొడవెరగడంలో కాకుండా చుట్టుకొలతలు పెరగడంలో, అంటే రేడియస్ గా పెరగడంలో కూడా, అంటే రేడియల్ డెవలప్మెంట్, రేడియస్లీ డెవలప్డ్ బై డ్యూ టు ది కాజ్ ఆఫ్ దిస్ ఇథైలిన్ ఇంపాక్ట్. గుర్తుపెట్టుకోండి, అందుకే ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ ది స్టెమ్ థికెనింగ్ అంటాం. అంటే చుట్టుకొలతలో పొద్దు పెరుగుతుంది, రేడియస్ గా అది ఇలా అది సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట, లావ్ ఎక్కుతుంది అనమాట. అందుకే ఇథైలిన్ వల్లనే అది కారణం అవుతుందని గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ దీని తర్వాత చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే అబ్సైసిక్ యాసిడ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, అబ్సైసిక్ యాసిడ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ గ్రోత్ ఇన్హిబిటర్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ స్ట్రెస్ హార్మోన్, వాటర్ లాగింగ్ హార్మోన్. అర్థమవుతుందా? మొక్కలను సర్వైవ్ చేయడానికి కాపాడేటువంటి హార్మోన్ మనకు ఏదైనా ఉందంటే ఫైటో హార్మోన్, దట్ ఈస్ అబ్సైసిక్ యాసిడ్. ఇది అబ్సైసిక్ యాసిడ్ ఫార్ములా is C15H16N2O2, C15H16N2O2. This is the chemical formula of the abscisic acid, often described as an inhibitor, growth inhibitor గా మనం చెప్తాం. ABA, దీని షార్ట్ ఫామ్ లో AB అని పిలుస్తాం అనమాట. Then who discovered this abscisic acid? 1967. Remember, 1967 recognized it is as a plant hormone or phytohormone named as ABA. దీని యొక్క కెమికల్ గా దీన్ని ఏమని పిలుస్తాం అంటే, నేచురల్ గా దీన్ని సెస్క్యూటర్పిన్ అని పిలుస్తాం. 15 కార్బన్ కలిగినటువంటి సెస్క్యూటర్పిన్ అని పిలుస్తాం. ఇంతకు ముందు మనం చెప్పుకున్నాం డైటర్పిన్స్ అని మనం చెప్పుకున్నాం. ఎక్కడ చెప్పుకున్నాం చూడండి, డైటర్పిన్స్ 20 కార్బన్స్ తో కూడి ఉండేటువంటి డైటర్పిన్స్ అని మనం చెప్పుకున్నాం. జిబ్బరిన్స్. సెస్క్యూటర్పిన్ దేన్ని పిలుస్తాం మనం? అబ్సైసిక్ యాసిడ్ మనం పిలుస్తాం. ఓకే, ఈ అబ్సైసిక్ యాసిడ్ కి సంబంధించి మనకు ఈ అడికాట్ ఎటాల్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్తలు, అడికాట్ మరియు అతని అనుచరులు ఈ ముఖ్యంగా పత్తి కాయల నుంచి అబ్సైసిన్ 1, అబ్సైసిన్ 2 అనేటువంటి ఫైటో హార్మోన్ మొదట కనుగొనడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఏసర్ పత్రాల నుంచి కూడా ఈ గ్రోత్ ఇన్హిబిటర్ ఫైటో హార్మోన్ కనుక్కొని ఫైనల్ గా దీనికి అబ్సైసిక్ యాసిడ్ ఇవ్వడం జరిగింది నేమ్గా. దెన్ there are a number of molecules, the most prevalent in plant, దీనికి సిస్ అదేవిధంగా ట్రాన్స్ కి సంబంధించినటువంటి ఐసోమరిక్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయని కనుగొనడం జరిగింది. సో దిస్ ఈస్ ది మాలిక్యులర్ weight about the abscisic acid and the chemical formula of the abscisic acid, that is C15H20O4. then IUPAC నేమ్ కు సంబంధించి, IUPAC అంటే ఇండియన్ యూనియన్ IUPAC అని అంటే మనం పిలుస్తాం. ఇది మనకు ముఖ్యంగా ఈ మనకు ఫార్మాసిటికల్ కి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి IUPAC నేమ్గా మనం చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. దీనికి సంబంధించి 1 హైడ్రాక్సీ, ఇక్కడ చూడండి, ఇది IUPAC నేమ్గా మనం చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది.
దెన్ ప్రొడక్షన్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. జనరల్ గా అబ్సైసిక్ యాసిడ్ ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందంటే మెచ్యూర్డ్ లీవ్స్ అండ్ రూట్స్. ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ మెచ్యూర్డ్ లీవ్స్ అండ్ రూట్స్. ఇట్ ఈస్ ద ఇట్ ఈస్ it is mostly synthesized from carotenoids. Abscisic acid mostly synthesized from carotenoids. కెరటనాయిడ్ ఫార్ములా మనకు తెలుసుగా, C40H56O2 గా మనం చెప్పుకోవడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. కెరటనాయిడ్స్ ఇట్ ఈస్ యాక్సెసరీ పిగ్మెంట్స్ ఇన్ ఫోటోసింథసిస్. కిరణజన సమీకరణలో వీటిని సహాయ వర్ణద్రవ్యాలుగా మనం పిలవడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. ఇట్ కెన్ ప్రొటెక్ట్ ఫ్రమ్ ది హై హార్మ్ఫుల్ రేడియేషన్ ఫ్రమ్ ది సోలార్ లైట్ అని మనం చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. మరి ఇవి ఏ విధంగా రవాణా చెందుతాయి? జనరలీ లైక్ ఆక్సిన్స్ అండ్ జిబ్బరిన్ సైటోకైన్స్, ది అబ్సైసిక్ యాసిడ్ ఇస్ ఆల్సో ట్రాన్స్పోర్టెడ్ త్రూ ఫ్లోయం. పోషక కణజాలం ద్వారా రవాణా చెందుతుంది. కొద్ది మొత్తంలో దారు ద్వారా, జైలం ద్వారా రవాణా చెందుతుందని మనం చెప్పుకుంటాం. ఓకే, దెన్ ఈ అబ్సైసిక్ యాసిడ్ కి సంబంధించి మనం చెప్పుకున్నప్పుడు డెవలప్మెంటల్ ఎఫెక్ట్స్ లో మొదట ప్లాంట్ స్ట్రెస్ అండ్ క్రాస్ ప్రొటెక్షన్. ముఖ్యంగా ఒత్తిడి ఉన్నప్పుడు, ముఖ్యంగా డ్రాట్ కండిషన్స్ ఉన్నప్పుడు కానీ, స్ట్రెస్ కండిషన్స్, ముఖ్యంగా కోల్డ్ స్ట్రెస్, డ్రాట్ స్ట్రెస్, చిల్లింగ్ స్ట్రెస్, హీట్ స్ట్రెస్, ఓకే, సాల్ట్ స్ట్రెస్, ఇలాంటి స్ట్రెస్ కండిషన్స్ నుంచి మనకు ఈ అబ్సైసిక్ యాసిడ్ అనేటువంటిది మొక్కలను ఒత్తిడి నుంచి కాపాడేటువంటి మన ఏదైనా హార్మోన్ ఉందంటే అది అబ్సైసిక్ యాసిడ్ అని మనం చెప్పుకుంటాం. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓకేనా? ఇది మొక్కను కాపాడంలో తోడ్పడుతుంది అనమాట. దెన్ ఈ వీటికి సంబంధించినటువంటి ఈ ఫైటో హార్మోన్ ఈ మిగతా ఫైటో హార్మోన్స్ కంటే ఇది భిన్నంగా మొక్కలను సంరక్షిస్తుంది. అందుకే అబ్సైసిక్ యాసిడ్ అనేటువంటిది మొక్కల్లో ప్రతిబల హార్మోన్ అని కూడా మనం పిలుస్తాం. ఇంగ్లీష్లో ప్రతిబల హార్మోన్ అని కూడా పిలుస్తారు, ప్రతిబల హార్మోన్. దెన్ వాటర్ స్ట్రెస్ రెస్పాన్స్ కి సంబంధించి మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. ఇందులో మనకు వాటర్ పొటెన్షియల్ కి సంబంధించి మనకు చెప్పబడుతుంది. ఇది ఈ ఇమేజ్ మీరు చూసినట్లయితే మేజర్గా పత్రంధ్రాలు మూసుకోవడంలో, ఎప్పుడైతే మొక్కలకు వాటర్ స్ట్రెస్ ఉన్నప్పుడు, వాటర్ లేనటువంటి కండిషన్లో మొక్క డిహైడ్రేషన్ కాకుండా, ముఖ్యంగా మనకు ఏదైతే ఈ ఈ ట్రాన్స్పిరేషన్ బాష్పోత్సేక ప్రక్రియలో నీరు ఎక్కువ మొత్తంలో బాహ్య వాతావరణంలోకి వెళ్ళి మొక్క వడలిపోయి, అంటే కంప్లీట్ పర్మనెంట్ విల్ట్ కాకుండా, మొక్క వడలిపోకుండా విల్ట్ నుంచి కాపాడడం కోసం పత్రాంధ్రాలు మూసుకోవడంలో కూడా మనకు ఈ ఫైటో హార్మోన్ అనేటువంటి అబ్సైసిక్ ఆమ్లం అనేటువంటి తోడ్పడుతుంది. అందుకే దీన్ని ప్రతిబల హార్మోన్ గా మనం పిలవడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. దెన్ వాట్ ఆర్ ద యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ ది హార్టికల్చరల్ ప్రాసెస్ అని మనం చెప్పుకున్నప్పుడు, జనరల్ గా ఇట్ ఈస్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ టు ది సింథసైజ్. మనం చాలా ఇది ప్రొడ్యూస్ చేయడం చాలా కష్టంతో కూడుకున్నది. బట్ అడిషనల్ డిగ్రేడ్స్ ర్యాపిడ్లీ ఇన్ ద లైట్. కాంతిలో ఎక్కువ తొందరగా ఇవి డిగ్రేడ్ అవుతుంది, వినాశనం చెందుతాయి ఎక్కువ కాంతిలో, హై లైట్ కండిషన్లో. లైక్ ఆక్సిన్స్ కూడా కాంతి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఫోటో ఆక్సిడేషన్ చెందుతాయి. లైక్ దట్ అవర్ అబ్సైసిక్ యాసిడ్ ఈజ్ ఆల్సో photo oxidation. We are observed photo oxidation during the high light condition. Okay, then increases in cold harden have been associated with ABA and ABA analog applications, but consistent positive results are still lacking. దీనికి సంబంధించి అంతేకాకుండా బడ్ డార్మెంట్స్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. ముఖ్యంగా పొటాటోస్, మీరు ఎప్పుడైనా వెజిటేబుల్ వెండర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతే పొటాటోస్ ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉంచడానికి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ అబ్సైసిక్ యాసిడ్ను స్ప్రే చేస్తారు. అవి ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉంటాయి అనమాట. బడ్ డార్మెంట్స్ మొగ్గ సుప్తావస్థను ప్రేరేపిస్తుంది. మొగ్గ అది అంటే ఆ పొటాటో నుంచి ప్రతి ఐ భాగం నుంచి, కన్ను నుంచి కొత్త మొలకలు వచ్చి పొటాటో వినియోగం కాకుండా ఉంటుంది. కాబట్టి వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాటిపైన అబ్సైసిక్ యాసిడ్ స్ప్రే చేస్తారు. కాబట్టి ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉండడంలో ఈ అబ్సైసిక్ యాసిడ్ అనేటువంటి తోడ్పడుతుంది. ఓకేనా? కాబట్టి కండిషన్స్, స్ట్రెస్ కండిషన్స్ లో కానీ, మనకు హార్టికల్చర్ లో కానీ, అగ్రికల్చర్ లో కానీ అబ్సైసిక్ యాసిడ్ అనేటువంటిది మొక్కలను సర్వైవ్ చేయడంలో తోడ్పడుతుంది. దెన్ మరి అదర్ ప్లాంట్ హార్మోన్స్ కి సంబంధించి మనం తీసుకున్నప్పుడు ముఖ్యంగా ఫ్లారిజన్. ఈ ఫ్లారిజన్ ఇట్ ఈస్ ఏ హార్మోన్. ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ హార్మోన్. సింగిల్ సబ్స్టాన్స్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ సింగిల్ సబ్స్టాన్స్. ఇది పత్రాల్లో తయారవుతుంది. మేజర్లీ ది ఫ్లారిజన్ ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఆర్ సింథసైజ్డ్ ఇన్ ది వెజిటేటివ్ పార్ట్స్. ముఖ్యంగా ఈ పత్రాల్లో తయారై ముఖ్యంగా ఈ పుష్పోత్పత్తిని ప్రేరేపిస్తుంది అన్నప్పుడు ఫ్లారిజన్ టు ది సెక్సువల్లీ రిప్రొడక్టివ్ స్టేట్ ఇన్ ప్లాంట్స్. ఓకే, వీటికి సంబంధించి మనం తీసుకున్నప్పుడు ఇందులో ఈ ఫ్లోరల్ కు సంబంధించినటువంటి మనకు పుష్పోత్పత్తికి సంబంధించి ఫ్లోరల్ రీజియన్స్ ను ఇది ప్రొడ్యూస్ కావడంలో ముఖ్యంగా వాటికి సంబంధించినటువంటి
ఈ ఫ్లోరల్ పార్ట్స్ ను ఇంక్రీజ్ చేయడంలో ఈ ఫ్లారిజిన్ అనేటువంటిది తోడ్పడుతుంది. చూడండి, ఈ ఫ్లారిజన్ కి సంబంధించి ఎక్కడ ఉత్పత్తి అయిందని చెప్పాను. ద సింథసిస్ ఆఫ్ ది ఫ్లారిజన్ విచ్ ఈస్ సింథసైజ్డ్ ఇన్ ద లీవ్స్, దెన్ ఇట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటే ఇది ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతుంది. ఇది ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఏమవుతుందంటే ప్రత్యేకించి పుష్పోత్పత్తిని ప్రేరేపించడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. ఇది ఫ్లారిజన్ కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ బ్రాసినోస్టిరాయిడ్స్. ఈ బ్రాసినోస్టిరాయిడ్స్ అనేటువంటివి వీటిని మనం ట్రైటర్పిన్స్ అంటాం. మనము అబ్సైసిక్ యాసిడ్ అనేటువంటిది సెస్క్విటర్పిన్స్, మనకు జిబ్బరెలిన్స్ అనేటువంటివి డైటర్పిన్స్. బ్రాసినోస్టిరాయిడ్స్ ను మనం ఏమంటామంటే వీటిని ట్రైటర్పిన్స్ గా మేము పిలుస్తాం. దీస్ ఆర్ ది స్టిరాయిడల్ ఫైటో హార్మోన్స్ విత్ 30 కార్బన్ మాలిక్యూల్స్. మనం నిన్న చెప్పుకున్నటువంటి జిబ్బరెలిన్స్ అనేటువంటివి 19 కార్బన్స్ కాంపోనెంట్స్, 20 కార్బన్ కాంపోనెంట్స్. But whereas the brasinosteroids are 30 carbon components, my dear friends, very very important. 30 carbon components, 30 కార్బన్లతో కూడి ఉండేటువంటి ఏది అనుఘటకాలతో కూడి ఉండేటువంటి నిర్మాణం బ్రాసినోస్టెరాయిడ్స్ అనేటువంటిది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, దెన్ 2 కామన్ స్టెరాయిడ్స్ అండ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ బ్రాసినోలైడ్. చూడండి, బ్యాసినోలైడ్, అదేవిధంగా క్యాస్టాస్టిరాన్. ఇవి రెండు అనేటువంటివి ముఖ్యంగా మనకు రెండు ముఖ్యమైనటువంటి బ్రాసినోస్టెరాయిడ్ ఫైటో హార్మోన్స్ గా మనం చెప్పుకోవడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. ఈ బ్రాసినోలైడ్ అనేటువంటిది ఏంటిదంటే ప్రికర్సర్. ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రికర్సర్ ఫర్ ది సింథసిస్ ఆఫ్ ది బ్రాసినోస్టెరాయిడ్స్. ఓకేనా? దెన్ ది బ్రాసినోస్టెరాయిడ్ ప్రొడ్యూస్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ప్లాంట్ టిష్యూస్, మొక్కల యొక్క కణజాలాల్లో ఇవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. అండ్ దీస్ ఆర్ ఎస్పెషల్లీ సీడ్స్, పొలైన్ అండ్ యంగ్ వెజిటేటివ్ టిష్యూస్. లేత కణజాలాల్లో కానీ పరాగ రేణువుల్లో కానీ అదేవిధంగా విత్తనాల్లో కానీ ఇవి ప్రొడ్యూస్ కావడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఇవి పెడంకిల్, పుష్ప వృంతం. పెడంకిల్ అంటే పెడిసెల్ అంటేనేమో పుష్ప వృంతం, పెడంకిల్ అంటే పుష్ప విన్యాసాక్షం, ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ కి సంబంధించినటువంటి ఆ పెడంకిల్ ను ఎలాంగేట్ చేయడంలో ఈ బ్రాసినోస్టెరాయిడ్స్ అనేటువంటివి తోడ్పడడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా దీస్ ఆర్ ఇండ్యూసెస్ ఇన్ మోనోకాట్లేడన్స్ అంటే ఏకదళ బీజ మొక్కలు ఇవి ప్రొడ్యూస్ చేయడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. ఎక్కువ మొత్తంలో ఇలాంగేషన్ చేయడంలో, పొడవేయడంలో తోడ్పడడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. బ్రాసినోస్టెరాయిడ్స్ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ప్లాంట్ రెస్పాన్స్ టు ది లైట్. కాంతికి ఇవి గ్రాహకంగా పనిచేసి మొక్కల యొక్క ఎదుగుదలను అంటే ఫోటో రిసెప్టార్స్ గా ఇవి పనిచేయడం అనేటువంటి జరుగుతాయి. అండ్ బ్రాసినోస్టెరాయిడ్స్ ఆల్సో స్టిమ్యులేట్ దెన్ ట్రకీడ్ ఫార్మేషన్. మనకు ట్రకీడ్ అంటే ఏంటివి? మనకు మొక్కల్లో కండక్టివ్ టిష్యూస్ గా చెప్పుకునేటువంటి జైలం లో ఉండేటువంటి దారు నాళాలను మనం దారు కణాలను ట్రకీడ్స్ అంటాం, దారు నాళాలను ట్రకీ అంటాం అనమాట. సో దారు కణాల యొక్క ఉత్పత్తికి ఈ ముఖ్యంగా జైలంలో ట్రకీడ్స్ అండ్ ట్రకియాస్ ను డిఫరెన్షియేట్ చేయడంలో కూడా ఈ బ్రాసినోస్టెరాయిడ్స్ అనేటువంటి తోడ్పడుతుంది. అండ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, పోలెన్ ట్యూబ్ గ్రోత్ ఈజ్ ప్రమోటెడ్ బై బ్రాసినోస్టెరాయిడ్స్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. పోలెన్ ట్యూబ్ ఫార్మేషన్ కు సంబంధించి తోడ్పడే ఫైటో హార్మోన్ బ్రాసినోస్టెరాయిడ్. కానీ పోలెన్ ట్యూబ్ పరాగనేల నుంచి పోలెన్ ట్యూబ్ ఏర్పడంలో తోడ్పడేటువంటి న్యూట్రియంట్ ఏంటిదంటే ఏమని చెప్పాలి? బోరాన్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ది ఫార్మేషన్ ఆర్ ది జెర్మినేషన్ ఆఫ్ ది పోలెన్ ట్యూబ్ డ్యూ టు ది కాజ్ ఆఫ్ బోరాన్. గుర్తుపెట్టుకోండి. అదేవిధంగా ఫ్లోయంలో సుక్రోజ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ లో తోడ్పడేటువంటి న్యూట్రియంట్ బోరాన్. Then the application of the brasinosteroids enhance ethylene production and subsequently promote epinasty, senescence and abscission. So brasinosteroids అనేటువంటి ఒకవేళ మనం కమర్షియల్ ఆస్పెక్ట్ లో అప్లై చేస్తే ఇథైలిన్ మాదిరిగా పనిచేయడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. ఓకేనా? అండ్ ఆల్సో ఇట్ కెన్ రివర్స్ అండ్ అబ్సైసిక్ యాసిడ్ ఇండ్యూసెస్ సీడ్ డార్మెన్సీ. ఒకవేళ అబ్సైసిక్ యాసిడ్ విత్తన సుప్తావస్థను ప్రేరేపించి మొగ్గ సుప్తావస్థను ప్రేరేపిస్తే సేమ్ లైక్ మేనర్ ద బ్రాసినోస్టెరాయిడ్స్ ఆర్ రివర్స్ యాక్షన్ ఆఫ్ ది అబ్సైసిక్ యాసిడ్. అంటే ఇట్ కెన్ రిమూవల్ ఆఫ్ ది బర్డ్ సెన్సెన్స్ ఆర్ బర్డ్ డార్మెన్సీ ఆర్ ఈవెన్ దో సీడ్ డార్మెన్సీ. విత్తన సుప్తావస్థను తొలగిస్తుంది, మొగ్గ సుప్తావస్థను తొలగిస్తుంది, ఇండక్షన్ చేయడంలో తోడ్పడుతుంది. లైక్ the reversal action of the abscisic acid and the similar action of the gibberellic acid. Then jasmonates is another type of the phytohormones which are held responsible. మరి ఇవి ఏ గ్రూప్ కు సంబంధించినటువంటి ఫైటో హార్మోన్స్ అంటే ఇవి ఆక్సిలిపిన్స్ దట్ మీన్స్ ఆక్సిజనేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ డెరివేటివ్స్ గా మనం పిలుస్తాం. వీటిని జాస్మోనేట్స్. ఇవి ముఖ్యంగా
which includes jasmonic acid and methyl jasmonate. Okay, jasmonates are found many higher plants, green and red algae and some fungi. అంటే ఆల్గేలో కానీ శిలీంధ్రాల్లో కానీ జాస్మోనిక్ యాసిడ్ మనం గమనించడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. ఇవి ముఖ్యంగా ఆ, ఇవి మొక్కల యొక్క కణజాలాల్లో ప్రొడ్యూస్ కావడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. అదేవిధంగా గాయాలైనటువంటి భాగాల్లో ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. జాస్మోనేట్స్ కెన్ ఇండ్యూస్ టెండ్రిల్ కాయిలింగ్. అంటే ఈ టెండ్రిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, అంటే నులి తీగలు అంటాం చూసినారు. అంటే మనకు ఈ టెండ్రిల్స్ మనకు ఆధారాన్ని ఆనుకొని పైకి ఎగబాకడానికి తోడ్పడేటువంటి టెండ్రిలార్ ఫార్మేషన్ కి సంబంధించి జాస్మోనేట్స్ అనేటువంటి ఎక్కువగా తోడ్పడుతుంది ఇథైలిన్ తో కలిపి. దెన్ జాస్మోనేట్ ఇండ్యూసెస్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ది స్టోరేజ్ ప్రోటీన్స్. ఇవి ముఖ్యంగా నిల్వ ఉండేటువంటి ప్రోటీన్ రూపంలో, ముఖ్యంగా దుంపదెగ అంటాం కదా, ట్యూబర్స్ దుంపల రూపంలో కానీ, బల్బ్స్ లక్షణాల రూపంలో కానీ, అదేవిధంగా విత్తనాల రూపంలో కానీ ఈ జాస్మోనేట్స్ అనేటువంటి వాటిని ఇండ్యూస్ చేసి వాటి లోపల ప్రోటీన్స్ నిల్వ ఉంటాయి. అంటే అల్యూరోప్లాస్ట్ల రూపంలో నిల్వ ఉండడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. And then jasmonates have been identified as the major compounds responsible for the inducing plant defense response to the insect and pathogen attack. ముఖ్యంగా కీటకాలకు కానీ వ్యాధులకు కానీ ఇవి మనకు ఇది తట్టుకొని నిలవగలిగేటువంటి సామర్థ్యాన్ని కూడా కలిగి ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకేనా. జాస్మోనేట్స్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ది సెకండరీ మెథడ్. ద్వితీయ జీవక్రియ ఉత్పన్నాలను ఇవి ప్రొడ్యూస్ చేయడం అనేటువంటి జరుగుతుంది మొక్కల్లో. ఓకేనా. ఇవి మనకు డిఫరెంట్ ఫిజియలాజికల్ రోల్స్ ఆఫ్ ది జాస్మోనేట్స్. ఇది ఇంతకంటే మనకి ఎక్కువ అవసరం లేదు. దెన్ పాలియమైన్స్. ఈ పాలియమైన్స్ అనేటువంటివి మనకు ఇవి కూడా మనకు బేసిక్ ప్రోటీన్ బేస్డ్ సబ్స్టాన్సెస్. పాలియమైన్స్ అనేటువంటివి మనకు ప్రోటీన్ బేస్డ్ సబ్స్టాన్సెస్ గా మనం పిలవడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. ఇవన్నీ కూడా పాలియమైన్స్ అన్ని కూడా పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ అండ్ స్ట్రాంగ్లీ నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ ఎంజైమ్స్ గా మనం చెప్పుకోవడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఈ పాలియమైన్స్, ప్లాంట్స్ లో ఉండేటువంటి పాలియమైన్స్ కి సంబంధించి ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. ఇవన్నీ రకరకాల పాలియమైన్స్. దెన్ సాలిసిలిక్ యాసిడ్. మనకు సాలిసిలిక్ యాసిడ్ అనేటువంటిది ఫినోలిక్ డెరివేటివ్ సబ్స్టాన్స్. ఇవి మెయిన్ గా మొక్కల యొక్క అన్ని భాగాల్లో ఇవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఇవి మనకు డీకార్బాక్సిలేషన్ లో ఎక్కువగా తోడ్పడేటువంటి ఇవి కాంపౌండ్స్ గా మనం పిలుచుకోవడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఈ డెవలప్మెంటల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ది సాలిసిలిక్ యాసిడ్ కి సంబంధించి మనం చూసాం. నెక్స్ట్ ఆల్ఫా టోకోఫెరాల్. ఇది వైటమిన్ ఈ కి సంబంధించి మనం చెప్పుకుంటాం. ముఖ్యంగా శరీర ధర్మ ప్రక్రియలో మొక్కల్లో మనకు ఇవి వివిధ భాగాల్లో ఉంటూ మానవులకి జంతువులకు వైటమిన్ ఈని ఇవ్వడంలో తోడ్పడేటువంటి జరుగుతుంది. తర్వాత నైట్రిక్ యాసిడ్. నైట్రిక్ యాసిడ్ ఈజ్ ఆల్సో అనదర్ టైప్ ఆఫ్ ది ఫైటో హార్మోన్ గా మనం చెప్పుకోవడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. దెన్ ప్లాంట్ పెప్టైడ్ హార్మోన్స్. దీన్ని సిస్టమిన్ అని కూడా మనం చెప్పుకున్నాం. ఇవి చాలా షార్ట్ స్మాల్ పెప్టైడ్ ఫైటో హార్మోన్స్ గా మనం చెప్పుకోవడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. సిగ్నలింగ్ మాలిక్యూల్స్ గా, ఇది పెప్టైడ్ సిగ్నలింగ్ మాలిక్యూల్స్ గా మనం చెప్పుకోవడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద ఫైటో హార్మోన్స్, other phytohormones. These PPT will going to send through our Rajni Madam Garu. If you have any doubt regarding of these phytohormones, ఇవన్నీ కూడా మీకు పీజీ లెవెల్లో వస్తాయి. ఇవన్నీ కూడా అవసరం లేదు. మీకు కేవలం ఉన్నటువంటి ఫైటో హార్మోన్స్ ఏంటివంటే గుర్తుపెట్టుకోండి మిత్రమా. మనకి మొదటి ఫైటో హార్మోన్స్ గా చెప్పుకునేటువంటి ఆక్సిన్లు, సైటోకైనిన్లు, జిబ్బరిలిన్లు, అబ్సైసిక్ ఆమ్లము, ఇథైలిన్. ఈ 5 ఫైటో హార్మోన్స్ గురించి మీరు బాగా చదవాల్సి ఉంటుంది యూజీ లెవెల్లో. ఇక మిగతా ఫైటో హార్మోన్స్ అనేటువంటివి మనకు అక్కర్లేదు, అది పీజీ లెవెల్లో ఉంటుంది. In my syllabus, brasinosteroids also there. I'll explain. Yes. Brasinosteroids also in our syllabus, my dear friends. I will send the PPT through WhatsApp, my dear friends. Madam will send you. Okay? I will Okay, stop here. I'll explain in the classroom. No problem. Thank you so much, sir. Girls, today's our class is last. Say thank you. Okay. Thank you very Thank much. you, sir. Thank you, Manisha, FNBC. Only Manisha is thanks. Thank What you, happened, sir? Thank you, sir. Okay, Akshaya, very good. Thank you. Thank you, Thank sir. you, sir. Okay, all the best, my dear friends. All the best.